Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 10th. In this video we learn exercise. In previous videos we learn chapter number 7 Kach and Devyani. On this chapter we doing in this video exercise. To first exercise in this chapter vocabulary. We start vocabulary. To first one vocabulary 1 V1. Replace the underlined words with the words in the read that have similar meanings. First two letters of that word are given in the brackets. First I read whole paragraph. It is said that in ancient time many days live on the earth where many rishis also live. The rishis had their days to live in. They taught all the skill of life to their days. The pupils had to collect days for the days. Sometimes the masters harshed rishis, so they dashed the kings to protect them. To it is said that ની જગ્યા પર ડી પછી આપણા લેસનમાં કયો વર્ડ્સ આપ્યો છે કયો વર્ડ્સ આપ્યો છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધા શબ્દો માટે હું તમને પીડીએફમાં બતાવીશ નહીં. ઓકે, શું આપ્યું છે? અસુસ ફોર ડેમન્સ. ઓકે, શું આપ્યું છે? ડેમન્સ. તો શું હશે? ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ in ancient time many demons live on the earth where many rishis also live. Okay, it is said that in ancient time many demons live on the earth where many rishis also live. The rishis had their days to live in. Living place in the hunt means hermitage. કયો વર્ડ્સ આપ્યો છે આપણે? hermitage. The rishis had their hermitage to live in. They taught all the skill of life to their pupils. Pupils ની જગ્યા પર આપણે કયો વર્ડ્સ આપ્યો છે? disciples. 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 The pupils had to collect days for the days. Wood, dry wood means firewood. Dry wood means firewood. For the yagna, yagna means yagna માટે શું આપે છે? sacrificial fire. Sacrificial fire. The people had to collect firewood harshed rishis, so they sent for means summon. send for means બોલાવ. summon એટલે પણ બોલાવ. summon SUMMONED, summon the king to protect them. Okay, I repeat the whole paragraph with changing the word. It is said that in ancient time many demons live on the earth where many rishis also live. The rishis had their living place in hermitage to live in. They taught all the skills of life to their disciples. The pupils had to collect firewood for the sacrificial fire. Sometimes the masters harshed the rishis, so they summoned the kings to protect them. Okay. Next line vocabulary 2.
ઇન્ટરચેન્જ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ ટુ મેક ધ પેસેજ મિનિંગફુલ. આ જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એની અંદર વર્ડ્સ જે છે એ આગળ પાછળ થઈ ગયા છે. કયા વર્ડ્સ? જે અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ્સ છે એ. તો એને આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરવાના છે, યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવાના છે. તો ફર્સ્ટ આઈ રીડ ધ પેસેજ. Bahubali dashed the responsibility of protecting the nation against enemies. Unfortunately, there were many complaints about his and misdeed. So he was the court of the king, where he was charged of the nation, of dash the nation. He dashed to at last the king dashed him from his army. Okay. The first बाहुबली अंडरटुक, तो ये फर्स्ट लाइन में आएगा. ये अंडरटुक बाहुबली अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेशन अगेंस्ट एनिमीज. Okay, first line. Unfortunately, there were many complaints about his dishonesty. तो dishonesty किस नंबर आएगा? सेकंड नंबर. His dishonesty. There were many complaints about his dishonesty and misdeeds, so he was dashed caught. Pleaded to की जगह क्या आएगा? Was, so he was summoned. टर्न नंबर पे आएगा. Summoned to the court of the king, where he was charged with betrayed the nation. Where he was charged of he was summoned the court of the king, where he was charged of betrayed the nation. Betraying was अपनी जगह पे ही रहेगा. betrayed नंबर 4 पे. he pleaded, फिफ्थ नंबर पे आएगा. he pleaded prove, he pleaded to prove himself innocent. 6 नंबर पे आएगा. innocent, but none of his excuse was accepted. At last the king discards, वो 7 नंबर पे आएगा. discards him for his army. So I repeat the whole paragraph with answer. Bahubali undertook the responsibility of protecting the nation against enemies. Unfortunately, there were many complaints about his dishonesty and misdeeds, so he was summoned to the court of the king, where he was charged of betraying the nation. He pleaded to prove himself innocent, but none of his excuses was accepted. At last the king discarded him for his army. Okay, next. Some verbs have a different meaning when they are used with a different preposition. Sample, look. Okay, some verb have a different meaning. કેટલાક એવા વર્ડ્સ છે જેની સાથે એક પ્રેપોઝિશન લાગવાથી એના મિનિંગ્સની અંદર, એના અર્થઘટનની અંદર શું થાય છે? બદલાવ આવે છે. I was looking at the sunset. Okay. Sing.
Next, he was looking for his lost key. તો આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ. He was searching his lost key. ઓકે, અને looking for એટલે પણ સર્ચિંગ. તો એક વર્ડ સાથે બીજું પ્રેપોઝિશન જોડવાથી એનો મિનિંગ્સ ચેન્જ થાય છે. પેરેન્ટ્સ લુક આફ્ટર ધેર ચિલ્ડ્રન ટેક કેર ઓફ, એ પણ આપણે લખીએ. પેરેન્ટ્સ ટેક કેર ઓફ ધેર ચિલ્ડ્રન. CID was looking into the cases. CID was investigating the case. Okay, તો અહીંયા કેટલાક વર્ડ્સ ટેબલ આપ્યું છે. નાઉ જોઈન ધ વર્બ વિથ ધ પ્રેપોઝિશન વિથ ઇટ્સ રાઇટિંગ and use it in a sentence. First આપ્યું છે ટેક ઓફ. ઓકે, જોડ્યું છે ટેકને ઓફ સાથે, અને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. પ્લીઝ take your shoes off when you enter my chamber. Please take your shoes off when you enter the chamber. Enter the temple. Father took us out. The father took us out for a movie last Sunday. The father took us out for a movie last Sunday. Took out, put out. Okay, put out બનાય. The put out એટલે put out means ઓલવવું, બુઝાવવું. The fireman quickly put out the fire. The fireman quickly put out the fire. આ રીતે તમારે વર્બ સાથે પ્રેપોઝિશન જોડી એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ V4. Read these sentences carefully, then find out from the lesson the text having a similar word or a group of words. Write the number of the pages and the line. જે સેન્ટેન્સો આપ્યા છે એ કાળજીપૂર્વક વાંચવાના છે, અને એની અંદર એવા જ વાક્યો, જે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે એવા જ વાક્યો ટેક્સ્ટની અંદર આપ્યા છે. તો અહીંયા થોડું બદલ્યું છે, પર વર્ડ્સ મિનિંગ સરખો નહીં કટે એવા સેન્ટેન્સ જે આપણા પાઠની અંદર, લેસનની અંદર મેચ થાય છે. એ કઈ જગ્યા પર છે, કયા પેજ પર છે અને કઈ લાઇનમાં છે એ આપણે લખવાનું છે. ઓકે, તો there was no student who know the સ્ટુડન્ટો કે જે તેમના આન્સર જાણી શકે. તો પેજ નંબર 80 પર આપ્યું છે અને લાઇન નંબર 14. તો જોઈ લે પેજ નંબર 80 પર. ઓકે, અને કાઉન્ટ કરી તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર યુઝ કરી શકો છો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Here the Devs did not have anybody who knew that mantra. તો આ લાઈન મેચ થઈ ગઈ. તો આ રીતે તમારે બીજી લાઈનને પણ મેચ કરવાની હશે. ઓકે, જોઈએ નેક્સ્ટ. The policeman came to the restaurant in search of an accused. The
કારણસર રેસ્ટોરન્ટ્સમાં પોલીસ સર્ચિંગ માટે આવે છે. ઓકે, એ પણ આપ્યું હશે આપણે લાઇન, પેજ નંબર અને લાઇનની અંદર. તો આપણે જોઈએ, પેજ નંબર 80 પર મળી રહેશે આપને. Anyway, you have come to me in search of knowledge. Okay, anyway, you have come to me in search of knowledge. Okay, then next sentence. And last one, you complete more sentence. The supervisor knew why I was opening my compass box now and then. The supervisor knew, supervisor જાણે છે શા માટે હું મારો જે કંપાસ બોક્સ છે, જીઓમેટ્રી બોક્સ, એ હમણાં ખોલું છું પછી ખોલું છું, શા માટે કરે છે એ જાણે છે સુપરવાઇઝર. તો નેક્સ્ટ જોઈએ, પેજ નંબર 80 પર જઈએ આપણે પહેલાં. Here, in course of time, the Asus found out why Kach was staying with Sukracharya. Okay. In next is V5. Match the word in A with B and use the pair in a sentence. Read it aloud to the class. Okay. પાર્ટ એ ને પાર્ટ બી સાથે જોડવાનું છે. ફર્સ્ટ આપ્યું છે સાઉટ હેલ્પ, અને એનું એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું છે. આઈ સાઉટ હેલ્પ માય ફ્રેન્ડ ટુ સોલ્વ સમ થિયોરેમ્સ. આઈ સાઉટ હેલ્પ ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ ટુ સોલ્વ સમ થિયોરેમ. અંડરટેક ને આપણે સને સાથે અંડરટેકને આપણે અ ટાસ્ક યા જોબ સાથે જોડીશું. હુ વિલ અંડરટેક અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક? Who will undertake a difficult task? Fell in love. Devyani fell in love with Kach. Devyani fell in love with Kach. તો આ રીતે બીજા સેન્ટેન્સ પણ તમે જોડીને બનાવી શકો છો. ગેધર ફાયરવુડ. તો આપણા સેન્ટેન્સને પેસેજની અંદર આપ્યું છે કચ હેઝ ગોન ટુ ગેધર ફાયરવુડ ફ્રોમ ધ ફોરેસ્ટ. ओके, न्यू मैजिक मंत्रा वालों अपने एक सेंटेंस लेके. ओके, तो शुक्राचार्य न्यू मैजिक मंत्र टू बैक टू द लाइफ. शुक्राचार्य न्यू द मैजिक मंत्र टू बैक टू द लाइफ. नेक्स्ट exercise. ફિમેલ. અહીંયા કેટલાક એવા વર્ડ્સ આપ્યા છે જે મેલ્સ માટે અને ફિમેલ માટે બંને માટે વપરાય છે.
અને કેટલાક એવા છે જે માત્ર મેલ માટે વપરાય છે અને કેટલાક એવા છે જે ફિમેલ માટે વપરાય છે. જ્યાં જ્યાં આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આપણે સ્ટુડન્ટ આપણે ગર્લ્સ માટે પણ વાપરી શકીએ અને બોયઝ માટે પણ વાપરી શકીએ. ઓકે, તો મેલ ફિમેલ બંને માટે વાપરી શકીએ. ટીચર મેલ ફિમેલ બંને માટે વાપરી શકીએ છીએ. અ ફ્યુ હેવ ડિફરન્ટ ફોર્મ. સન તો આપણે મેલ માટે જ વાપરી શકીએ છીએ. ડોટર ફિમેલ માટે જ વાપરી શકીએ છીએ. ઓકે, જે પણ વર્ડ્સ મેલ માટે વપરાય છે ત્યાં બ્રેકેટમાં એમ લખવું અને જે પણ વર્ડ્સ ફિમેલ માટે વપરાય એને એફ લખવું અને બંને માટે વપરાતું હોય તો M/F લખવું. સેલ્સમેન શાના માટે વપરાય છે? મેલ માટે વપરાય છે તો બ્રેકેટમાં એમ લખીશું. એક્ટ્રેસ એટલે હિરોઈન ફિમેલ માટે વપરાય છે એટલે એફ લખીશું. ડૉક્ટર લેડી ડૉક્ટર હોય કે મેલ ડૉક્ટર હોય બંને માટે આપણે વાપરીએ એટલે M/F. કુક એ પણ બંને માટે હોય M/F. જેન્ટલમેન ઓકે બંને માટે હોય. ઓકે, બ્રાઇડ ગ્રૂમ એ મેલ માટે હોય વરરાજા. સર મેલ માટે હોય. પેરેન્ટ્સ મેલ ફિમેલ બંને માટે હોય. ઓકે, જર્નલિસ્ટ મેલ ફિમેલ બંને માટે હોય. વેટર મેલ માટે હોય. વિડોવર એટલે વિડુટા મીન્સ મેલ માટે વપરાય છે. વિડો એટલે વિધવા જેમનો પતિ હયાત નથી એને વિડો કહેવાય છે એ ફિમેલ માટે વપરાશે. પણ વિડોવર જેમની પત્ની હયાત નથી મૃત્યુ પામી ક્રિયા વર્ડ્સ. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ V7. This read deal with some states of mind or feeling like upset, eager, happy, disappear, etc. Let's study some more words indicating feelings. Read the words indicating feelings and their explanation in table. અહીંયા કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે જે ફિલિંગ્સ સાથે રિલેટેડ છે. સેન્ટેન્સનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અને એનો મિનિંગ આપ્યો છે. કે આપણે ટેબલને રીડ કરી લઈએ ફર્સ્ટ અને પછી એના પરથી આપણે શું કરવાનું છે સેન્ટેન્સીસની અંદર એ વર્ડ્સને યુઝ કરવાના છે. તો જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ટેબલ થ્રિલ એટલે રોમાંચિત થવું. I was thrilled when my name was declared as a winner. જ્યારે મારું નામ એક વિજેતા તરીકે જાહેર કરવામાં ત્યારે મેં રોમાંચિત થઈ ગયો. અને થ્રિલ મીન્સ વેરી હેપી એન્ડ એક્સાઇટેડ, ઉત્તેજિત થઈ જવું, હેપી થઈ જવું. ફુરિયસ મીન્સ ગુસ્સામાં આવી જવું, પર વધારે પડતા ગુસ્સામાં આવું. આઈ લોસ હર કી, સી વોઝ ફુરિયસ. મેં તેની ચાવી ગુમાવી દીધી, તેણી ખૂબ જ ગુસ્સામાં આવી ગઈ. વેરી એંગ્રી ખૂબ જ ગુસ્સામાં, ગુસ્સામાં પર વધારે પડતા ગુસ્સામાં. ટેરિફાઈડ એટલે ડરી જવું. આઈ વોઝ ટેરિફાઈડ વેન ધ પ્લેન ટુક ઓફ. જ્યારે પ્લેન ટેક ઓફ કર્યું છે, ઉડે છે, ઉડાન લે છે, ત્યારે હું ડરી ગયો. વેરી ફ્રાઇટન એટલે ડરવું. મિસરેબલ મીન્સ વોટ્સ રોંગ શું થયું? અનહેપી અથવા તો ડિપ્રેસ્ડ. જેલિયસ મીન્સ વેન આઈ સી માય ફ્રેન્ડ્સ ડ્રાઇવિંગ અ BMW કાર આઈ ફીલ જેલિયસ. જ્યારે મારો મિત્ર BMW કાર હંકારતો હતો ત્યારે મેં જેલિયસી ફીલ કરી. જેલિયસ મીન્સ કોઈને જોઈને આપણે જેલિયસી કહીએ આપણે એને ગુજરાતીમાં અનુભવીએ છીએ એ કે સહન નહીં કરી શકીએ, એમને જોઈને આપણે સહન નથી કરી શકતા ત્યારે આપણે એને જેલિયસી કહીએ છીએ. એંગ્રી ઓર સેડ બીકોઝ અધર હેવ સમથિંગ યુ ડોન્ટ હેવ. જ્યારે આપણા પર નથી હોતો ને બીજા પર હોય છે ત્યારે. એક્ઝેસિયસ ચિંતાતુર થવું, ચિંતામાં રહેવું. હી વોઝ એક્ઝેસિયસ બિફોર હી એન્ટર્ડ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. હી વોઝ એક્ઝેસ એ ચિંતાતુર હતો બિફોર જ્યારે એક્ઝામિનેશન હોલની અંદર પહોંચ્યો એ પહેલાં. વોરીડ અથવા અફ્રેડ. તો આ જે વર્ડ્સ આપ્યા છે
thrilled, furious, terrified, miserable, jealous, anxious. એ બધા શબ્દોને આપણે બ્લેન્ક્સની અંદર પૂરવાના છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન, નાઉ ફિલ ધ ગેપ્સ. હાઉ વુડ યુ ફીલ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન? આ સિચ્યુએશનને તમે કેવું ફીલ કરો છો ત્યારે તે વર્ડ્સને તમારે આ બ્લેન્ક્સની અંદર કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. આ ગેપની અંદર રાઇટ યોર આન્સર યુઝિંગ વર્ડ ઇન ધ ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ધ ટેબલ. ટેબલના ફર્સ્ટ કોલમમાંથી જે આપણે બોલ્યા એ વર્ડ્સ. યુ મે ટેક હેલ્પ ઓફ યોર પાર્ટનર્સ. તમે તમારા પાર્ટનરની મદદ લઈ શકો છો. એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. સમવન કોઈક તમારા બાઇકને અડફેટે લઈ લે છે, હિટ કરે છે, ત્યારે કારણ કે તે ખરાબ ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યો છે, ત્યારે તમે શું થઈ જશો? વેરી ગુસ્સા, વધારે પડતા ગુસ્સામાં આવી જશો, વેરી એંગ્રી થઈ જશો. ઓકે, આપણે સાઈડમાં બાઇક પાર્ક કરેલી હોય અને આપણી બાઇકને કોઈ રફ ડ્રાઈવ કરતા અથડાવી દે તો આપણે ગુસ્સામાં આવી જશું. એ જ રીતે યુ હેવ જસ્ટ પાસ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ. આઈ વુડ બી. તમે અણધાર્યું રિઝલ્ટ તમને એક્ઝામમાં મળી જાય છે તો તમે કેવા થઈ જશો? રોમાંચિત થઈ જશો, વધારે પડતા આનંદિત થઈ જશો. એટલે શું આવશે? થ્રિલ્ડ. શું આવશે? થ્રિલ. યોર ફ્રેન્ડ હેઝ બોટ ધ લેટેસ્ટ સ્માર્ટફોન ધેટ યુ કેન નોટ બાય. તમારા મિત્ર એક નવો લેટેસ્ટ લોન્ચ થયેલો મોબાઈલ લઈ લે છે, પણ તમે તે સેલફોનને તમે ખરીદી શકતા નથી. એ સ્માર્ટફોનને તમે ખરીદી શકતા નથી તો તમે શું અનુભવશો? જેલિયસી. ઓકે, યોર લવલી ડોગ હેઝ જસ્ટ ડાઇડ. તમારો પેટ ડોગ મૃત્યુ પામે છે તો તમે શું થઈ જશો? દુઃખી થઈ જશો, નાખુશ થઈ જશો. એટલે મિસરેબલ. શું આવશે? મિસરેબલ. યુ હેવ મેક અ સ્પીચ ઓન ધ ટીચર્સ ડે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. આઈ વુડ બી. પહેલી વાર તમારે સ્ટેજ પર ગઈને કોઈ ટીચર્સ ડે પર સ્પીચ આપવાની છે તો તમે શું થઈ જશો? ગભરાઈ જશો, એટલે કે ચિંતાતુર થઈ જશો. તમે ચિંતા પડી જશો, મેં કેવી રીતે બોલીશ, શું થશે? શું આવશે? એક્ઝેસિયસ. તમે થોડા ડરી જશો. ઓકે, ટેરિફાઈડ મીન્સ વર્ડ્સ તમે નહીં લખી શકો. શાના માટે? તો ટેરિફાઈડ એક ભયાનક એવી સિચ્યુએશનમાં આવી જાય છે. ઓકે, વધારે પડતું ડરાવવાનું હોય છે. ઓકે, એટલે એક્ઝેસિયસ, તમે ચિંતામાં પડી જાઓ છો, થોડું ડરો છો. હવે આવશે શું કે બે ગુસ્સાથી ભરેલા બે કૂતરાઓ તમારી પાછળ દોડ છે, તમારી તરફ દોડીને આવી રહ્યા ટોવર્ડ્સની તરફ. તમે ઊભા છો એની આગળથી, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, તમારી આગળથી તમારી તરફ દોડતા આવી રહ્યા છે. તમે શું થઈ જશો? ટેરિફાઈડ, વધારે ડરી જશો. તો ટેરિફાઈડ. અહીંયા આપણું વોકેબ્યુલરી એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે બીજી એક્સરસાઇઝ જોઈશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.